जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आसतु जानिबा आजिर 20टी बड़ और गुरुत्वपूर्ण खबर। भिडियोटी भल लगिले लाइक करंतु एवं जदि आपण आम चैनल रे नुआ आसिचंती सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबांतु, जहा द्वारा ओडिशा देश विदेशर ताजा खबर, पाणीपाग सूचना और ब्रेकिंग न्यूज सबुठारु प्रथमे पाई परिबे। प्रथम खबर, राज्यर समस्त अंगनवाड़ी कर्मी, लेडी सुपरभाइजर और ब्लॉक संयोजकों पई स्मार्टफोन बंटन कार्यक्रम शुभारंभ करिसंती मुख्यमंत्री। प्रथम पर्यायर किसी अंगनवाड़ी कर्मी को स्मार्टफोन प्रदान करा जायछि। एही फोन गुड़िकरे महिला और शिशु विकास विभाग विभिन्न आप संयोजित रही। यह माध्यम अंगनवाड़ी कर्मक मैंने हिताधिकारी को सरकारी योजना संपर्क में सचेतन करने सह तथ्य संग्रह और सेवा प्रदान को अधिक सुगम करें। सरकार प्राय 80,000 अंगनवाड़ी कर्मी को स्मार्टफोन बंटन करने को योजना करिसेंती। शिशु और माँ मानकर पोषण स्थिति में सठिक तदारख एवं पोषण अभियान कार्यक्रम को डिजिटाल भाव परिचालना करने यार मुख्य उद्देश्य। स्मार्टफोन सहायता हिताधिकारी पंजीकरण, दैनंदिन तथ्य अपलोड, पोषण सामग्री बंटन निरीक्षण, शिशु ओजन उच्चता माप एवं प्राक विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम को अधिक दक्षतार सह परिचालना करें। परवर्ती खबर, 6टी विभाग 8टी बड़ प्रस्ताव को ओडिशा कैबिनेट रे मंजूरी। मुख्यमंत्री मोहन माझी अध्यक्षतार आयोजित राज्य कैबिनेट बैठक में 6टी विभाग पक्षर आगत 8टी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी मिली। राज्यर पर्यटन, भित्तिभूमि विकास, राजस्व प्रशासन और जल संपद क्षेत्र में यही प्रस्ताव गुड़िक गुरुत्वपूर्ण प्रभाव पकाइब। कैबिनेट रे शिल्प विभाग 2टी, गृह नगर उन्नयन विभाग 2टी, जल संपद विभाग 1टी, राजस्व विभाग 1टी और पर्यटन विभाग 2टी प्रस्ताव अनुमोदित होईछि। पर्यटन क्षेत्र में विकास पई राज्य सरकार पक्षर प्राय 2,000 कोटी टंका व्यय 2टी नूतन योजना को मंजूरी दिया जायछि। एथिसह हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पई लैंड बैंक गठन करने को सरकार निष्पत्ति नहीं, जहाँ राज्य में बृहत पर्यटन निवेश को आकर्षित करिबो। परवर्ती खबर, राज्य सरकारी कर्मचारी संपत्ति विवरणी दाखल प्रक्रिया को कड़ाकड़ी करने पर राज्य कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार होइतिबा बैठक में ओडिशा सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1968 संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिली। नुआ व्यवस्था अनुଯାयी वार्षिक संपत्ति विवरणी APR दाखल में विलंब करुवा किंबा मिथ्या, असंपूर्ण और विभ्रांतिकर तथ्य देउथुवा कर्मचारी विरोध में दंडात्मक कार्यानुष्ठान हेबो। मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग सूचना अनुसार समस्त सरकारी कर्मचारी को प्रतिवर्ष जनवरी 31 सुधा HRMS पोर्टाल रे संपत्ति विवरणी दाखल करने बाध्यतामूलक। यह नकले लघुदंड लागू हेबो। सेहीपरि मिथ्या किंबा भूल तथ्य दाखल करथिले गुरुतर श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान सह कठोर दंडर व्यवस्था रहिबो। परवर्ती खबर, पुलिस डीजी पदवी पई देशरु मोट 33 जन वरिष्ठ IPS मनोनीत होइछंती। कैबिनेट नियुक्ति कमिटी पक्षरु यहाकु मंजूरी मिली। डीजी पाहयाकु जाइछंती ओडिशार कैडर 2 वरिष्ठ IPS सुधांशु षडंगी एवं पद्माकर S रणपिसे। सुधांशु 1990 ब्याचर IPS होइथिबा बेले रणबिसे 1995 ब्याचर IPS बोली जना पड़िछि। परवर्ती खबर, ओडिशा रे मौसुमी वायु सक्रिय। 2-3 दिन भितर आउ किछि अंचल को खेली जिवो। पारद 2 ରୁ 3 डिग्री कमी पारे। पाणीपाग विभाग मानचित्र जारी करी देखाइछि मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ार किछि अंशरे मौसुमी प्रवेश करिछि। तेबे जगतसिंहपुर को सामान्य स्पर्श करिछि। बिहार, पश्चिमबंग एवं झारखंडर किछि अंश मध्य छुईछि। आकलन करा जाउछि मौसुमी आगकू बढ़िबाकू पाग अनुकूल अछि। 2-3 दिन भितर ओडिशा रे आउ किछि अंचल को खेलीजिवो मौसुमी वर्षा। मिलिथिबा सूचना अनुसार आज भद्रक, गंजाम, गजपति, कोरापुट, मालकानगिरी, जगतसिंहपुर, खोर्धा और नयागढ़ किछि स्थान में वर्षा होईछि। शनिवार राज्य में अनेक स्थान में वर्षा संभावना अछि। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, केन्दुझर, मयूरभंज, नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, गजपति रे घड़घड़ी सह वर्षा एवं 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन होइपारे। दक्षिणर नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, गजपतिर गोटिए बा 2टी जगार प्रबल वर्षा संभावना अछि। पश्चिम एवं आभ्यंतरीण जिलार केतेक स्थान में कालबैशाखी होइपारे। एभली वर्षा पाग किछि दिन रहिपारे। 4 दिन भितर तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री कमी पारे। परवर्ती खबर, राज्य में घर भड़ा व्यवस्था रे बड़ परिवर्तन आनिबाकू सरकार ओडिशा सहरांचल भड़ा नियंत्रण अधिनियम 2026 चिठा प्रकाश करिसेंती।
କରିଛନ୍ତି। 59 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆଇନକୁ ବଦଳାଇ ଆସୁଥିବା ଏହି ନୂଆ ଆଇନରେ ଘର ମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ଅଧିକାର, ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି ମୌଖିକ ନୁହେଁ ବରଂ ଲିଖିତ ଭଡ଼ା ଚୁକ୍ତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଚୁକ୍ତିକୁ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭଡ଼ା ପ୍ରାଧିକରଣ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ଭଡ଼ା ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡି ସହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ। ଆଇନରେ ଘର ମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ଅଧିକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଭଡ଼ା ଦର ପାରସ୍ପରିକ ସହମତିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ଘର ମାଲିକଙ୍କ ଲିଖିତ ଅନୁମତି ବିନା ଉପଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ରହିବ ନାହିଁ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍, ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି, ଘର ମରାମତି ଓ ଭଡ଼ା ରସିଦ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ରହିଛି। ଭଡ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଡ଼ା ପ୍ରାଧିକରଣ, ଭଡ଼ା ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ନ୍ୟାୟାଧିକରଣ ଗଠନ କରାଯିବ। ଚୁକ୍ତି ଶେଷ ପରେ ଘର ଖାଲି ନ କଲେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭଡ଼ା ଲାଗୁ ହେବ। ସେହିପରି ଘର ମାଲିକ କିମ୍ବା ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଚୁକ୍ତିର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ସମାନ ଅଧିକାର ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ନୀତି। ସେହିପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗଠନ ହେବ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ଲୋକଙ୍କୁ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବାକୁ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ତହସିଲ କ୍ୟାମ୍ପ କୋର୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଗତ 2 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 2.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଆମ ସାଥୀ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟବୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 11ଟି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଜମି ମ୍ୟୁଟେସନ୍, ଆୟ, ଜାତି ଓ ବାସନ୍ଦ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭଳି ସେବା ଘରେ ବସି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜମି ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ, ଘରବାରି ଓ ଜମିପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ, ଇ-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନୂଆ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ଭଳି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ 4800 ଆପଦ ମିତ୍ର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛି। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ 434ଟି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବର୍ଷା ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କାମ ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 911ଟି ବହୁମୁଖୀ ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜସ୍ୱ ଭବନ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଭବନ ନିର୍ମାଣ, ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଜସ୍ୱ କୋର୍ଟ, ଏଆଇ ଆଧାରିତ ଭୂ ଅଭିଲେଖ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ଏବଂ ଜିଆଇଏସ୍ ଆଧାରିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ପେଟ୍ ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କୋକାକୋଲା ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କୋକାକୋଲା ବିଏମ୍ସି ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ସହରରୁ ପିଇଟି ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଏନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବ୍ୟବହୃତ ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ପିଇଟି ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର। ପିଇଟି ବୋତଲ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଖାଓଗଳି, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଦୋକାନ, ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍, ମଲ୍ ଆଦିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଗ୍ ରଖାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡି ପରାଜୟର କଥା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଭୋଗରାଇ ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ। ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡିର ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସରୁ ହାରିଛି। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ନବୀନ ଏତେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଭୋଗରାଇରେ ବିଜେଡିକୁ ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଲେ, ଆଉ କେଉଁଠି ନବୀନକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ନାମରେ ଥିବା ବନାନ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ନାମ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଲେଖାଯିବ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଆ ନାମରୁ ଭୁଲ ବନାନ, ଅସଠିକ୍ ଇଂରାଜୀ ଲିପ୍ୟକରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ସୁଧାରି ନାମଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଓ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଏହି ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ନାମ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଯିବ। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ମେଡିସିନ ଦର 50% ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର। କ୍ୟାନ୍ସର ଔଷଧ, ଟିଟାନସ୍ ମହଙ୍ଗା।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ଔଷଧ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଓ କଞ୍ଚାମାଲ ଆମଦାନୀ ସହିତ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସିସ୍ପ୍ଲାଟିନ୍ ଓ କାର୍ବୋପ୍ଲାଟିନ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଔଷଧର ଦାମ ବଢ଼ିଛି। ଏହା ରୋଗୀ, ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଔଷଧ ଅଭାବ ଓ କଳାବଜାରୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡ୍ରଗ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଡର 2013ର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ 4ଟି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଲିଂ ମୂଲ୍ୟକୁ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ଦର ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସିସ୍ପ୍ଲାଟିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ମିଲିଲିଟର 7 ଟଙ୍କା 26 ପଇସାରୁ ବଢ଼ି 10 ଟଙ୍କା 89 ପଇସା ହୋଇଛି। ସେହିପରି କାର୍ବୋପ୍ଲାଟିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର ଦର 60 ଟଙ୍କା 49 ପଇସାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 90 ଟଙ୍କା 74 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରଖିବା ଓ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ କଞ୍ଚାମାଲ ମହଙ୍ଗା ହେବାରୁ ଅନେକ ଏଫ୍ଏମ୍ସିଜି କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଉତ୍ପାଦନର ଦାମ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସାବୁନ, ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ, ଟୁଥପେଷ୍ଟ, ଖାଇବା ତେଲ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ 4ରୁ 11% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ। ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସହ ପରିବହନ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କମୋଡିଟି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ୟୁନିଲିଭର, କୋଲଗେଟ୍, ପାମୋଲିଭ୍, ଡାବର, ଇମାମି, ମାରିକୋ ଓ ସଫଲ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀମାନେ ଦର ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ନୂଆ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ବଢ଼ିଥିବା ଦରରେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘରୋଇ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶନିବାର ଆସାମର ଜୋରହାଟରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା AN-32 ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ବାୟୁସେନା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବିମାନଟି ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। IAF ଅନୁଯାୟୀ ସହ ପାଇଲଟ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାୟୁସେନା କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସାମର ଜୋରହାଟ ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ AIF AN-32 ପରିବହନ ବିମାନକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବାୟୁସେନା କହିଛି ଯେ ବିମାନଟି ଏୟାରବେସ୍ରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକରେ ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା CBT ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଆଧାରିତ ଟେଷ୍ଟିଂ TBT ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିସରକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସାମରେ ବେଆଇନ ଅପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମିଳିବା ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏକ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏଣିକି 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ନୂଆ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା କମିଶନରଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆସାମରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଧାର ନାମାଙ୍କନ ହାର 100%ରୁ ଅଧିକ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କାହାକୁ ଜାରି ହେଉଛି ତାହା ନେଇ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ଯେପରି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହାସଲ ନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ DRDOକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ଆଣ୍ଟିସିପ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ମଲ୍ଟିଲେୟାର୍ଡ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ 202 ଜୁନ୍ 10 ଏବଂ 11 ତାରିଖରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 3ଟି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ସଫଳତା ଉପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ DRDOକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ଏବଂ ନୂଆ ମୁକାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଓ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶରେ ବିଜୁଳି ଦର ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍, କୋଇଲା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଳେଣୀର ଆମଦାନୀ ଓ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ପକାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।
दिल्ली विद्युत नियामक आयोग DERC, BRPL, BYPL एवं TPDDL को पावर परचेज आडजस्टमेंट चार्ज प्रति मासरे आदाय करने को अनुमति देछि। फल जून मासरू बिजुली बिल बढ़ी पारे। सूचना अनुसार घरोई ग्राहकों विद्युत दर 1 ରୁ 3.30% पर्यंत बढ़ी पारे। अन्यपटे व्यवसाय और शिल्प क्षेत्र में ग्राहकों बिल 15 ରୁ 20% पर्यंत वृद्धि होबार आशंका रही। 500 यूनिट ରୁ अधिक विद्युत व्यवहारकारीों बिल 7 ରୁ 18% पर्यंत सरचार्ज लगिपारे। तेबे 200 यूनिट पर्यंत और 200 ରୁ 400 यूनिट व्यवहारकारी ग्राहक मैंने सब्सिडी जो पूर्ववत रिहाती पाइबे। विद्युत कंपनी वृद्धि पाउथबा खर्च भरणा PPAC आदाय करा जाउथला बेले यार अंतिम वर्ष साधारण ग्राहकों उपरे पड़िबो। दर्शक बंधु, एही थिला आजिर 20टी बड़ खबर। भिडियोटी भल लागिथिले लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपनकु अनेक अनेक धन्यवाद। जय जगन्नाथ।